Okay, good afternoon, good boys and girls. Advanced Happy New Year to all of you. Thank you. Whatever you didn't get it during the 2020, I wish that you have to make it success in 2021. So, yes. Okay, good. You are very energetic. I'm happy. So, uh, yes, all of you are aware that already your batchmates, around 400 people, are placed in TCS, Cognizant, and other companies. That's a good number by this time. In the first few months itself, they made it. It's a wonderful number by any means compared to any university or any other college. But I am worrying, I am concerned about all of you also. Yes, here there are two groups, I know. One group is those who got some backlogs, 2-3 backlogs. The other group is, large group is, doesn't have any backlogs and very much qualified to get placed, but tried seriously, but couldn't make it. This is the other group. Yeah, there are two groups. Yes, I wanted to give some direction to this, to all of you, how to go about. So, all of you are Telugu or English, non-Telugu, how many are there? No. Okay. Okay, better, I can reach better in Telugu also. So, మీరు ఓకే మీరు బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నవాళ్ళు మీరు ఇప్పటికే కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్తో కొంచెము మీకే కొద్దిగా డిప్రెషన్తో ఉండుంటారు. బట్ డోంట్ ఫీల్ లైక్ దట్. యు ఆర్ ఈక్వల్లీ టాలెంటెడ్, యు ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంటెలిజెంట్, ఐ బిలీవ్, అండ్ ఐ హవ్ సీన్ lakhs of people. There are some people in the previous batches who has cleared 10 subjects at a time, 15 subjects at a time. Yes, there are some people. Yes, not one or two people, good number of people have done it. But only thing is, yes, they have to make, try for that and make up their mind to do that. Yes, you are definitely energetic, and I know that you are reasonably intelligent also. So what you have to do for the backlog students is, I think most of you have not cleared, even in the backlogs also, first year subjects are there. Mathematics, for few C language, these subjects are there from the first year, and the rest of the second and third years, there are few. But for all these things, now we have another facility. I think all of you are aware. All the previously, in the previous times, so the situation is you have to find time to attend the extra classes, and the teacher has to find time to organize this, and there are many logistics for this. Your bus and other things, they are in the process. They are in you are not able to do that. ఆ బస్సు వెళ్తుంది, ఆ టైంకి వెళ్ళాలి, ఈ మధ్యలోనే అవ్వాలి, ఈ మధ్యలో రెగ్యులర్ క్లాసులు అవుతుంది, లేకపోతే టీచర్కి ఆ టైం దొరకదు, మీకు టైం స్లాట్ దొరకదు. ఇదంతా ప్రాబ్లం ఉండింది ప్రీవియస్ టైమ్స్లో. అయితే ఇప్పుడైతే మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు. ఎందుకు అని అంటే, మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి థర్డ్ ఇయర్ వరకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ డిజిటలైజ్ చేసి ఉన్నాయి. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మామూలుగా క్లాసులో ఎట్లా చెప్తారో అంతకంటే ఎఫెక్టివ్గా డిజిటలైజ్ చేసి ఉన్నాయి. సో కాబట్టి మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ సబ్జెక్టు ఆ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఆ కంటెంట్ అడిగితే మొత్తం ఇచ్చేస్తారు. ఎస్, మీరు ఆ కంటెంట్ యాజ్ సచ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ డ్యూరింగ్ ద నైట్స్, యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ వైల్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద బస్, యూ కెన్ డూ ఇట్ on the Sundays or Saturdays, any time when you get leisure, you can do that process. And I don't think it is difficult.
And along with this, what you have to do is only you have to take the support of your friends. And if you need some kind of other things, though your friends are not cooperating with you or not supporting you, you contact your HOD or contact me also if you require. I don't mind. I'm here to help the students, not to punish the student, not to scold the student, not to create a fear complex like any other management or like any other principal. I'm here to help the students. సో మీకు ఎవరు దొరకలేదు, అవ్వలేదు, ఇది అవ్వట్లేదు. సపోజ్ మీకు మ్యాథమెటిక్స్ ఉందనుకోండి, మ్యాథమెటిక్స్ మీరు వింటారు, అయినా అర్థం కాలేదు, అయినా ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేకపోతున్నారు. అట్లాంటప్పుడు మీకు సపోర్ట్ అవసరం, కొద్దిగా అది చెప్పేవాళ్ళు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు అవసరం. అట్లాంటిది ఏదన్నా సిచ్యువేషన్ ఉన్నా సరే, ఇఫ్ యూ కాంటాక్ట్ మీ, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ డైరెక్టింగ్ టువర్డ్స్ somebody. And here MTech people are available and your friends are available, and there are many students with us who are availing scholarships, doing well, but they are keeping quiet. Just like that, they are there to help the other people also. Anyway, I make arrangements, don't hesitate. Only thing is, only requirement is you need not pay extra fee for this, and you need not do anything. Only you have to set your mind, why can't I do, why can't I clear this? Am I less intelligent? Am I less energetic? Am I not fit to clear the courses? Nothing. I don't believe all these things. ప్రతి వాళ్ళు సరిపడ ఎనర్జీ ఉంది, ప్రతి వాళ్ళకి సరిపడా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, సరిపడా నేర్చుకోగల కెపాసిటీ ఉంది. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు దేంట్లోనూ ఉండుంటారు, వేరే ప్రాబ్లమ్స్లో. ప్రాబ్లం అంటే ఏదైనా అలవాట్లు ఉండి ఉంటాయి, దాంట్లో ఉండుంటారు. లేకపోతే మీకు యూత్ ప్రాబ్లమ్స్, లవ్ గివ్ అంటూ ఉండుంటారు, అదొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఇంకా ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అవును, అదంతా మీరు మాట్లాడుకోరు, బట్ దట్ ఈస్ ట్రూత్. ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్, అలవాట్లు ఉంటాయి, లేకపోతే ఇంకా ఏదో ఉంటుంది, ఏదో ఇంట్లో ప్రాబ్లమో ఏదో సంథింగ్ ఉంటుంది. బట్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. మీరు ఏదైనా ఇవన్నీ సాల్వ్ అవ్వాలంటే మీరు డిగ్రీ క్లియర్ చేసి కాస్త ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో మీ కాళ్ళ మీద నిలబెడితే, అది మీరు ఇవన్నీ మీకున్న అలవాట్లు కొనసాగించవచ్చు, మీకున్న ఎఫ్ఐఆర్స్ అన్నీ కొనసాగించవచ్చు, మిగతా అన్నీ చేయొచ్చు. బట్ వితౌట్ ద డిగ్రీ, వితౌట్ స్టాండింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్, అండ్ మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడకుండా మీరేం చేయలేరు. ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ యువర్ మైండ్. మోర్ దాన్ దట్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, మీరు కానీ అందరూ మిగతా వాళ్ళు కూడా, మీరు ఎప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. మీ ఫ్యామిలీలో ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఉంది, ఎట్లుంది, మీ మదరు ఫాదరు ఏ స్టేటస్లో బతుకుతున్నారు, ఏమేమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అది గుర్తు తెచ్చుకుంటే, సో వాటన్నిటికీ సొల్యూషను మీ అంతటి మీరు అదే కొద్దిగా చదువుకొని బయటపడి మీరు కొంచెం ఉద్యోగం సెటిల్ అయితే మొత్తం ఫ్యామిలీ సెటిల్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడు అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఏదో పంపిస్తున్నారు, తింటున్నాము, వస్తున్నాము, కూర్చుంటున్నాము, అటెండెన్స్ ఇస్తున్నాము అని కాకుండా, you have to back of the mind, you have to remind your family status. Every single individual has his own story. మీన్స్ కొంతమందికి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటారు, కొంతమందికి మదర్లెస్ ఉంటారు, కొంతమంది ఫాదర్లెస్ ఉంటారు, కొంతమందికి సపోర్ట్ ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ ఇట్. సో చాలా ఉంటుంది, మీకు తెలుస్తుంది. అది వాటిని అన్నిటికీ నుంచి బయటపడాలంటే you have to make up your mind to do well, and 6 months you can make everything. I know many people who has cleared 16 backlogs within 6 months. Many people, not one or two. వాళ్ళు అప్పటిదాకా సెకండ్ ఇయర్ దాకా, థర్డ్ ఇయర్ దాకా అటు ఇట్లా తిరిగి నెగ్లెక్ట్ చేసి ఒకసారి క్లియర్ చేశారు. ఐ నో ఒక అబ్బాయి ఆ మధ్యలోని ఈ బ్యాచ్లో, ముందు బ్యాచ్లో అబ్బాయి వచ్చాడు, వాడు 15 బ్యాక్లాగ్స్ ఒకసారి క్లియర్ చేశాడు. సో చేస్తే వాడు వచ్చాడు, ఊర్లో మాట్లాడాను, చేశాను సార్, ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ద డిగ్రీ అని. చేస్తే నేను అడిగాను, ఇంతకుముందు ఎందుకు చేయలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు చేసావు, ఏమైంది నీకు ఈ మధ్యలో 6 నెలల్లో 8 నెలల్లో ఏమైందన్న. ఐ ఫెల్ట్ దట్ వాజ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఫర్ మీ.
సార్ ఇంతకుముందు స్కూల్ లెవెల్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్లోను అన్నిసార్లు మా ఇంట్లో మా ఫ్రెండ్స్ నేను పనికిమాలాడిని, నేను చదవలేనాడిని, నేను యావరేజ్ ఫెలోని, ఐ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ అని. మీరు ఒక్కళ్ళే సార్ ఫస్ట్ టైము మీరు చేయగలవురా, నువ్వు క్లియర్ చేయగలవు, నువ్వు ఒక్కసారి మొదటిసారి విన్నాను జీవితంలో, అందుకని ఐ మేడ్ ఇట్. అవును, వాడు ఫస్ట్ టైము ఒక మనిషి నువ్వు చేయగలవు, నువ్వు సాధించగలవు అని చెప్పటం వాడు ఫస్ట్ టైం అన్నాడు. ఇంట్లోనూ నువ్వు ఏడవలేవు అన్నారు, ఫ్రెండ్స్ అదే అన్నారు, వాడు అదే అనుకుంటున్నాడు. ఇట్స్ అ వెరీ సాడ్ పార్ట్, యునో. I know that I've seen many people that you have intelligence, you have energy to do everything. Yes, I believe in that. ఈ ప్రాసెస్లో మీకు ఏదన్నా సపోర్ట్ కావాలంటే, మీ ఫ్రెండ్ సపోర్ట్ కావాలన్నా, లేకపోతే ఎంటెక్ వాళ్ళు సీనియర్ సపోర్ట్ కావాలన్నా, లేకపోతే ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ కావాలన్నా, మీ హెచ్ఓడిని కానీ బాగా తెలిసిన టీచర్ని కానీ అడగండి. మీకు అప్పటికీ సొల్యూషన్ దొరకకపోతే వెరీ మచ్ యూ కెన్, చాలామంది వస్తూ ఉంటారు నా దగ్గరికి, యూ కెన్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ అండ్ రిక్వెస్ట్ మీ, దిస్ ఈజ్ మై ప్రాబ్లం. సో మీరు ఏదైనా సొల్యూషన్ చూపించగలిగితే చూపించండి అని అడగండి. ఐఎమ్ హ్యాపీ టు డూ దట్, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు డూ దట్. ఓకే, సో మీరు అందరూ వస్తున్నారు, చాలా సంతోషం. కాలేజీకి వస్తున్నారు, రోజు అటెండ్ అవుతున్నారు, చాలా గుడ్ థింగ్. బట్ ట్రై టు కంటిన్యూ. మీకేం కాదు కరోనా, మీ వయసులో వాళ్ళకి ఏమీ కాదు, నాకే అవ్వకపోతే మీకెందుకు అవుద్ది? సో ఏమీ కాదు, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓన్లీ థింగ్, కొద్దిగా బయట తిరుగుతూ ఉండండి, మంచి ఫుడ్ తీసుకోండి, కొద్దిగా వాకింగ్ అది చేయండి, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. యూ విల్ హ్యావ్ రీజనబుల్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సో మీరు ట్రై టు డిటర్మిన్ యువర్ సెల్స్. మీరు డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ మేము టీచర్లు కౌన్సిలర్స్ కూడా అడుగుతారు. సో దాంట్లో మీరు చెప్పండి, మీకు ఎట్లా సపోర్ట్ కావాలి. నాకు ఏం అర్థం కాలేదు సార్ ఈ సబ్జెక్టు, ఏం చేయాలి అని నేను ట్రై చేసినా, నా వీడియోలు ఇచ్చారు కానీ నేను ట్రై చేశాను సార్, నీకేమీ అవ్వట్లేదు, అర్థం అవ్వట్లేదు అంటే, ఎస్ వీఆర్ వెరీ మచ్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ, టు గివ్ సపోర్ట్. సో అది చేసి ట్రై టు కంప్లీట్ ద కోర్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అండ్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ అండ్ బై ద సెకండ్ సెమిస్టర్ ఆల్సో. సో ప్లాన్ ఇట్, అంటే అన్నీ ఒకసారి అటెంప్ట్ చేయొద్దు. మీకు 7-8 ఉంటే ముందు 3-4 ముందు అటెంప్ట్ చేయండి, ఇంకొక 3-4 తర్వాత అటెంప్ట్ చేయండి, అయిపోతుంది ఈజీగా. అండ్ యూ హ్యావ్ ఎనర్జీ. డోంట్ థింక్ సార్ ఇప్పుడు కోర్స్ చేయాలి, మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎక్కడ చేయాలి అంటే, మీరు చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది, మీరు చేయగలరు. ఐఎమ్ షూర్ యూ కెన్ డూ దట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్ and I am very much concerned of you. So you have to clear the degree and you have to stand on your own before leaving this campus. Just like that, ఏదో ఫీజు కట్టారులే, కోర్స్ చెప్పాము, అయిపోయింది, పాస్ అయినాడు పాస్ అవుతాడు, తప్పినాడు తప్పుతాడని నేను అనుకోవట్లేదు. అండ్ ఐ విల్ బి హ్యాపీ వెన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ హ్యాపీ, వెన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్, దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ బి హ్యాపీ. సో ఒకళ్ళు కూడా ఏడుస్తూ పోకూడదు, బాధపడతా పోకూడదు ఇక్కడి నుంచి. దట్ ఈస్ మై కన్సర్న్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. అండ్ సెకండ్ పార్ట్, మిగతా వాళ్ళు బాగానే చదివి ఉంటారు, బాగా మార్కులు వచ్చి ఉంటాయి, బాగా సీరియస్గా సిఆర్టీలో వాటిల్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, ఫర్ స్మాల్ రీజన్స్ యూ మిస్డ్ ఇట్. ద క్యాంపస్ డ్రైవ్స్లో ప్లేస్మెంట్ మిస్ అయ్యి ఉంటారు. డోంట్ గెట్ వరీడ్, ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ వరీడ్. మేబీ యూ ఆర్ డిజైన్ ఫర్ ఎ బెటర్ ఆపర్చునిటీ, మేబీ యూ ఆర్ డిజైన్ ఫర్ ఎ బెటర్ థింగ్. అయితే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీకు మిస్ అయ్యారంటే ఏదో ఒక చిన్న దాంట్లో మీరు గ్యాప్ ఉండి ఉంటుంది, ఎక్కడో చోట గ్యాప్ ఉండి ఉంటుంది. అంటే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్లో ఏమన్నా తరోగా లేరా, లేకపోతే కోడింగ్ స్కిల్స్లో తరోగా లేరా, అది ఒక గ్యాప్. అట్లానే ఇంటరాక్టివ్ కమ్యూనికేషన్లో సరిగ్గా లేదా, అదొకటి. బాడీ లాంగ్వేజ్ అది సరిగ్గా లేదా, అదొకటి. ఇట్లా ఏయో చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ ఉంటాయి. అయితే అది మీకు తెలియదు, నేను ఎట్లున్నానో నాకు తెలియదు, మీకు తెలుస్తుంది. అట్లానే మీకు కూడా మీరు ఎట్లున్నారో, మీకు ఏం గ్యాప్ ఉందో మీకు తెలియదు. అంటే ఐఎమ్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్, వాడికి అదృష్టం ఉంది, నాకు అదృష్టం లేదు, రాలేదు అనుకుంటారు, విచ్ ఇస్ నాట్ రైట్. దేర్ మస్ట్ బి సమ్ గ్యాప్, ఏదో ఒక గ్యాప్ ఉండి ఉంటుంది.
కమ్యూనికేషన్లోనా, ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్లోనా, ఇంకో దాంట్లో గ్యాప్ ఉంటుంది. సో ఆ గ్యాప్ని ఏం చేస్తారంటే మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని, దట్టు ప్రిఫరబుల్లీ సెలెక్టెడ్ పీపుల్, మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో కూర్చొని యూ ట్రై టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్. వాళ్ళు అడగండి, ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో 10 క్వశ్చన్లు వాడి ఇవ్వమని అడిగి, సో మీరు ప్రతి చేయగలుగుతున్నారా లేదా చూసుకోండి. కమ్యూనికేషన్లో మీరు సరిగ్గా ఉందా లేదా చూసుకోండి. మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్నా సరిగ్గా ఉన్నా లేదా చూసుకోండి. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, ఎదుటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, మనకు తెలియదు. నేను మాట్లాడుతున్నట్టు బాగానే మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటా, మీకు అనిపిస్తుంది ఈయన తొందరగా చెప్తున్నాడు, తొందరగా చెప్తున్నాడు, గ్యాప్ ఇవ్వట్లేదు ఆలోచించడానికి, ఇట్లా ఏదో అనిపిస్తుంది కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే, సో ద అదర్ మ్యాన్ విల్ నో బెటర్ అబౌట్ యూ దాన్ యువర్ సెల్స్. సో అందుకని వాళ్ళతో కూర్చొని ఈ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద గ్యాప్ ఫస్ట్ అండ్ ట్రై టు వర్క్అవుట్ ఆన్ దట్. మీకు ప్రోగ్రామ్స్లో కోడింగ్ దాంట్లో బాగాలేకపోతే ఒక 200-300 ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి, మీరు తరవ అయిపోతారు. అట్లా కమ్యూనికేషన్లో బాగా లేదు అనుకుంటే ఒక 20 రోజులు, నెల రోజులు కొద్దిగా ఒక 2-3 గంటల ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏదో ఒక టాపిక్ తీసుకోండి, ఏదో ఒక టాపిక్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్, అబౌట్ ద ఫ్రెండ్స్, అబౌట్ ద రైతు ఉద్యమం ఇన్ పంజాబ్ ఆర్ ఢిల్లీ, అబౌట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ పర్ఫార్మెన్స్, anything, whatever you like, you take some topic and start with 2-3 minutes interaction, and slowly extend it to 10-15 minutes interaction. Then you'll have confidence. ఇప్పుడు పాఠాలు చెప్పి మీ కమ్యూనికేషన్ ఎవరు నేర్పలేరు. సో అది మీరు యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. మీకు అది ఫెసిలిటేట్ చేయాలంటే గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అట్లా పెట్టి చేయాలంటే చేస్తారు, చేయించమని చెప్తాను. కానీ ఇట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద కోడింగ్ ప్రాబ్లం ఆర్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం, ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లం. నాకు తెలుసు చాలామంది రూరల్ ఏరియా నుంచి వచ్చి ఉంటారు, మీకు ఇన్హిబిషన్స్ ఉంటాయి, కొద్దిగా మాగా తెలిసినా చెప్పలేకపోయిన పరిస్థితి ఉంటుంది, భయం ఉంటుంది, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సఫర్డ్. కానీ దాంట్లో గురించి పెద్ద మీరు ఇదే ఒక్కర్లా. నేను ముందే చెప్పాను కదా, ఇది 4 లక్షలు రాకపోతే 10 లక్షలు వస్తాం, ఎవరికి తెలుసు? నోబడి నోస్. సో మీకు ఇంకా బెటర్ది ఏమన్నా వస్తామో, లేకపోతే ఇంకా బిజినెస్ చేసి ఇంకా బాగా సంపాదిస్తారో తెలియదు. డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్. ఎస్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై కంటిన్యూస్లీ. వాట్ ఈస్ ద నోయింగ్ ద వీక్నెస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ ఫిల్లింగ్ దట్ గ్యాప్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నా ఎక్స్పీరియన్స్ నాకుంది. మేము 4 కలిసి చదివాం రూమ్లో పీజీ అయిన తర్వాత. ఒక 2కి ఐఏఎస్ వచ్చింది, ఒకళ్ళకి ఐపీఎస్ వచ్చింది, నాకేం రాలేదు ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్. సో రాకపోతే ఎస్ న్యాచురల్ కొద్దిగా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు మీలాగానే. బట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళందరూ శుభ్రంగా 7-8 ఏళ్ల కింద రిటైర్ అయ్యారు, ఏం చేయటం లేదు, పెద్దవాళ్ళు అచీవ్ చేసిందే లేదు. బట్ ఐ హావ్ అచీవ్డ్ మోర్ దాన్ 5 ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కదా. వీ డోంట్ నో. But only thing we have to keep trying. We have to keep trying. Don't get disappointed. అందుకని ప్రత్యేకంగా పిలిచా. వాళ్ళందరూ సెలెక్ట్ అయ్యారు, వాళ్ళని పిలిచి కంగ్రాచులేట్ చేశారు, అదంతా బాగుంది. బట్ యాజ్ మదర్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, యాజ్ ఫాదర్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, సో మై కన్సర్న్ ఈజ్ ఫర్ యూ. ఒక మదర్ ఎవరి మీద కన్సర్న్ చూపిస్తారు? 2 పిల్లలు ఉంటే బాగా చదివేవాడిని పెద్ద పట్టించుకోదు, బాగా కొద్దిగా స్లోగా ఉన్నాడు మీద పట్టించుకుంటుంది. That's it. That is how I'm feeling. That's the reason I call you all. So don't get disappointed, and you got enough intelligence and you got enough skills, and only we have to sharpen that. We should identify the gaps and try for that. దానికి మీ అంతటి మీరు మెంటల్గా మేకప్ చేసుకోవాలి, ఇట్లా చేద్దాం ఏదైనా సరే అని. తర్వాత ఏదైనా సపోర్టు, గ్రూప్ డిస్కషన్స్, ఇంకా మళ్ళీ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్, కోడింగ్ స్కిల్స్ మీద మళ్ళీ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా క్లాసులు అట్లా పెట్టించమన్నా, లేకపోతే బయట వాళ్ళ నుంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పించమన్నా, వీఆర్ వెరీ మచ్ రెడీ. ఓన్లీ థింగ్ యూ మస్ట్ బి రెడీ టు రిసీవ్ అండ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్. మీకు కూడా అదే చెప్తున్నా, మీరు ఒక్కసారి ఎప్పుడూ మీ తల్లిదండ్రుల స్టేటస్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. చాలామంది, కొద్దిమంది రిచ్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు, చాలామంది నా దగ్గరికి వస్తారు కాబట్టి మిడిల్ క్లాసు, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు బేసిక్ థింగ్స్తో నడుస్తూ ఉంటుంది.
మీకు సెటిల్ అయితేనే, మీకు మంచి ఉద్యోగం వస్తేనే వాళ్ళు కూడా సెటిల్ అవుతారు. మీరు సెటిల్ అవ్వటం కాదు, వాళ్ళు కూడా సెటిల్ అవుతారు. అది ఎప్పుడు మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అందరూ ఒకే రకమైన చైర్లో కూర్చుంటారు, ఒకే రకమైన ఏసీ రూమ్లో కూర్చుంటారు, ఒకే రకమైన సిచ్యువేషన్లు ఉంటారు. బట్ వెన్ యూ గో అవుట్ ఆఫ్ ద గేట్ యు ఆర్ డిఫరెంట్. యు ఆర్ డిఫరెంట్. సో అంటే ఐ డోంట్ నో టు టెల్ యూ ఆర్ నాట్. సో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒకటి ఉంటుంది. మొన్న ఒక అమ్మాయి 32 lakhsకి అక్కడ వైజాగ్లో సెలెక్ట్ అయ్యారు. 20 మంది సెలెక్ట్ అయ్యారులే, బాగా సెలెక్ట్ అయ్యారు మన కాలేజీ నుంచే. ఒక అమ్మాయి మదర్ వచ్చి పెద్దగా ఏడ్చేస్తుంది, పెద్దగా. అమ్మాయికి జాబ్ వచ్చింది. ఎందుకు అని అంటే పాపం, సో ఇమాజిన్ ద సిచ్యువేషన్, వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయారు, అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్. సో ఈవిడ ఒక్కటే అమ్మాయి, ఒక్కటే వచ్చి వైజాగ్లో కాపురం పెట్టుకొని పిల్లని చదివించి, వాళ్ళు కాపురం పెట్టుకోవడం అంటే ఇద్దరు ఉమెన్, బోత్ మదర్ అండ్ చైల్డ్. సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం. సో ఎవరో రిలేటివ్స్ ఇంటి దగ్గర ఉండి చదివించుకుంది. బట్ ఆ ఊళ్ళో పల్లెటూరు కదా, రకరకాలుగా మాట్లాడతారు. దట్ అవి గుర్తు తెచ్చుకొని షీ వాజ్ క్రయింగ్. అంటే ఆ అమ్మాయి సెలెక్ట్ అయిన, షీ మేడ్ హర్ లైఫ్, మదర్స్ లైఫ్. ఎన్ని అపవాదులు, ఎన్ని ఇది భరాయించి ఉంటుందో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. అంత ఏడ్చింది అంటే. నేనేం చెప్పానంటే, మీ ఊర్లో తీసుకొచ్చి మీ పేరు రాసి పెద్ద హోర్డింగ్ పెడతాను, ఈ అమ్మాయి పేరు, ఆ ఊరు వాళ్ళందరూ బుద్ధి వస్తుంది అని చెప్పారు. అవును, అంతే కదా. సో ఎవ్రీబడి, ప్రతి వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ప్రాబ్లం. సో అట్లా మీరు అది గుర్తు తెచ్చుకొని, వై కాంట్ వీ డూ దట్, వై కాంట్ వీ మేక్ ఇట్ అని చేస్తే వీఆర్ వెరీ మచ్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ. మళ్ళీ మీరు చెప్పిందంతా మీకు ఆల్రెడీ సిఆర్టీ ప్రోగ్రామ్ అయినా అయిపోయినప్పటికీ మళ్ళీ చెప్పించండి సార్ అంటే చెప్పిస్తాం. లేదు ఒక 5-6 మంది టీచర్లను పెట్టి వాళ్ళ చేత ట్రైనింగ్ ఇప్పించమంటే ఇప్పిస్తాం. మళ్ళీ రాత్రిపాటు 12 దాకా ల్యాబొరేటరీ ఉంచండి సార్, మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా అంటే చేయిస్తా. ఎనీథింగ్ యూ వాంట్, బట్ యూ షుడ్. ఇక్కడ మీ దాంట్లో రెస్ట్రిక్షన్, అందరూ 5ంటికి మూసేస్తారు కాబట్టి ల్యాబొరేటరీ మూసేస్తారు అనుకోవట్లేదు. ఐ మేక్ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ దట్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ మస్ట్ బి రెడీ టు టేక్ all these advantages, and you must be with successful, make it successful, and not only yourselves, the entire family should be happy. So first thing, don't get disappointed. మీకు ఇంకా బెటర్ దగ్గర ఇంకా చాలా కంపెనీలు వస్తాయి. ఇప్పుడు వీఆర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఇట్. సో వస్తాయి, ఇంకో 10-15 కంపెనీలు కూడా వస్తాయి. బట్ వీ హ్యావ్ టు గేర్ అప్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. So try to gear up, that is the first thing. Try to make up your mind very strongly and identify your gaps. మీకు ఏం గ్యాప్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీ, వాట్ ఎవర్. నేను నిన్న వాళ్ళకు కూడా చెప్పాను, మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారని సంతోషించడం కాదు, కనీసం ఒక్కొక్కళ్ళు ఇద్దరు కన్నా మీ హెల్ప్ చేయాలి. హెల్ప్ చేయటం అంటే పెద్ద టీచ్ చేయక్కర్లే. సో వాళ్ళకి ఏదైనా రాకపోతే చెప్పేట్టు ఉండాలి, లేకపోతే ఏదైనా కొద్దిగా గ్యాప్ ఉంటే ఫిల్ చేసేట్టు ఉండాలి. సో అది చేయండి అని చెప్పాను వాళ్ళకి కూడా. మీరు మీ ఫ్రెండ్సే కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ దేర్ హెల్ప్ అండ్ మేక్ యూ అప్. రెండోది, ఇక్కడ మీరు టీసీఎస్ ఎస్పెషల్లీ ఇంకొక 100 మంది అయ్యేవారు. వాట్ ఐ గాట్ ద రిపోర్ట్ అంటే మీరు కాపీ చేశారని. డోంట్ డూ దట్. ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తా లేదా టెక్నాలజీ అంతా, మీరు చిన్న పొరపాటు చేసినా ఇట్ ఈజ్ రికార్డెడ్. హైలీ డెవలప్డ్ టెక్నాలజీ. సో అందుకని మీరు ఇంకొక 100 మంది దాకా సెలెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు మీ అంతటి మీరు రాసినట్టయితే. దే హ్యావ్ డిలేటెడ్, దో యు హ్యావ్ డన్ వెల్, దో యు హ్యావ్ స్కోర్డ్ రీజనబుల్ మార్క్స్, గుడ్ మార్క్స్, they have deleted your names because you have seen one problem from the others or from the net, though you have corrected all the other things. ఎందుకంటే అది మీకు ఇంటెలిజెన్స్ సరిపడా మార్కులు వచ్చినాయా కాదు వాళ్ళు చూసేది. ఆర్ యు ఎథికల్ ఆర్ నాట్. కంపెనీకి ఎథికల్ వాళ్ళు అవసరం.
ఎస్పెషల్లీ టీసీఎస్ లాంటి వాళ్ళకి ఎథికల్ పీపుల్ అవసరం, ట్రూత్ఫుల్గా ఉండేవాళ్ళు అవసరం. కాబట్టి దే డోంట్ బాదర్, ఈవెన్ వితౌట్ దట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో యూ మే గెట్ 90%. బట్ యువర్ యాటిట్యూడ్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఎథికల్, విచ్ దే డో నాట్ వాంట్. నాన్ ఎథికల్ పీపుల్. మీకు అది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది. టీచర్ లేకపోతే కాపీ చేయటము, లేకపోతే అట్లా ఉంటే కాపీ చేయటం, ఇదంతా కొంతమందికి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది. డోంట్ డూ దట్. దానివల్ల మీకేం అడ్వాంటేజ్ రాదు. ఒకసారి కాపీ అయిన ఒకసారి పట్టుకోకపోతే ఎప్పుడో రెండోసారి మూడోసారి చేస్తారు, అప్పుడు పట్టుబడతారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్. టీసీఎస్ ఫిలాసఫీ, మీ టాటా వాళ్ళ ఫిలాసఫీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది అనుకుంటా. నేను మళ్ళీ వర్త్ టెలింగ్ యూ. ఆ మధ్యలో మీకు చిన్నప్పుడు, మీరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు 12 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు తాజ్ హోటల్ మీద రైడ్, ఐ మీన్ బాంబింగ్ లాంటిది జరిగింది. అంటే టెర్రరిస్ట్ అటాక్ చేశారు. తాజ్ బాంబే హోటల్ మీద టెర్రరిస్ట్ అటాక్ చేశారు. అప్పుడున్న పరిస్థితి ఏంటంటే లోపల 600 మంది గెస్ట్లు ఉన్నారు, 500 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఫైన్. 500 మంది ఎంప్లాయీస్కి తెలుసు ఏదన్నా ప్రమాదం ఉంటే, ఏదన్నా ఫైర్ కానీ ఇంకోటి ఉంటే ఎస్కేప్ రూట్ ఏంటో తెలుసు. దే కెన్ ఎస్కేప్. But not even one employee escaped. Though, knowing pretty well they will die. వాళ్ళు చచ్చిపోతారని తెలుసు, టెర్రరిస్ట్ కాల్ చేస్తారని తెలుసు, అయినా ఒక్కడు కూడా బయటకు వెళ్ళలేదు. సో న్యాచురల్ హ్యూమన్ ఇన్స్టింక్ట్ ఉంటుంది కదా, మనకు ఫైర్ ఉంటే దూరంగా వెళ్ళిపోవటం, లేకపోతే గన్ ఉంటే దూరంగా వెళ్ళిపోవటం, ఇట్లా హ్యూమన్ ఇన్స్టింక్ట్ ఉంటుంది కదా. They worked against that human instinct. So this is happened first time in the world. అందుకని ఏం చేశారంటే హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు దీన్ని కేస్ స్టడీ చేసి 12 ప్రోగ్రామ్స్గా చేశారు. 12 ప్రోగ్రామ్స్ అంటే 12 ప్రాజెక్ట్స్గా డివైడ్ చేసి ఇట్ ఈస్ అండర్ స్టడీ నౌ. ఎక్కడా జరగలేదు ప్రపంచంలో, ఎక్కడ జరగలేదు ప్రపంచంలో. ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. ఎందుకు జరిగింది అంటే ఇప్పుడు చెప్తా. ఇప్పుడు ఎందుకు జరిగింది అని వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తే 3 కారణాలు. మొదటి కారణం, సో వాళ్ళు టీసీఎస్ అంట టాటా వాళ్ళు ఎప్పుడు దే టేక్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ సెకండ్ లెవెల్ అండ్ థర్డ్ లెవెల్ టౌన్స్, నాట్ ఇన్ ఫ్రమ్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్. మన గుంటూరు లాంటి టౌన్స్ నుంచి తీసుకుంటారు ఎక్కువ మంది, బికాస్ వాల్యూ సిస్టమ్ ఈజ్ హై ఇన్ దీస్ ఏరియాస్, నాట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, నాట్ ఫ్రమ్ బాంబే. రెండవ కారణం, వాళ్ళు మెరిట్ కంటే, వాళ్ళు తీసుకున్న రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్లో మెరిట్ కంటే వాళ్ళ టీచర్ ఇచ్చే ఒపీనియన్ మీద దే హ్యావ్ గివెన్ మోర్ వెయిటేజ్. వీడు మంచాడా కాదా, వీడు వాల్యూ సిస్టమ్ ఉందా లేదా, వీడు ఎథికల్గా ఉంటే, వాడు ఎట్లాంటి అబ్బాయి అని ఆ టీచర్ ఇచ్చే ఒపీనియన్ మీద దే హ్యావ్ గివెన్ మోర్ వెయిటేజ్. అండ్ థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్, సో అది అఫ్కోర్స్ అది మీకు సంబంధం కాకపోవచ్చు, ద లీడర్షిప్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్. అంటే మీరు పైన నేను అనుకోవటం కాదు ఇది నా యూనివర్సిటీ అది ఇదని, కింద వాడు కూడా ఇది నా యూనివర్సిటీ, నా డిపార్ట్మెంటు, నా స్టూడెంట్స్ అనుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ద 3 factors ఐడెంటిఫైడ్ బై హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ. రతన్ టాటాని అడిగితే ఎందుకు ఇట్లా జరిగిందని నాకు తెలియదు అన్నాడు ఆయన. He doesn't know why it was happened. It is an exceptional case. Now you can go to the internet and look into the details. సో ఆ ఎథికల్ వాల్యూస్, ఆ వాల్యూ సిస్టమ్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. మీరు తప్పు చేశారు కొంతమంది, బాగా తెలివైన వాళ్ళు కూడా కదా, అట్లా చేయబాకండి ఈసారి. యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్. ఇంటర్వ్యూలో కూడా అబద్ధాలు చెప్పొద్దు. ఇంటర్వ్యూలో ఈజీగా పట్టేస్తారు అబద్ధాలు చెప్తే. డోంట్ బ్లఫ్ ద పీపుల్. నీకు రాదంటే రాదని చెప్పండి, వచ్చంటే వచ్చని ఇది ఫలానా ఆన్సర్ అని చెప్పండి. రాని దాన్ని కూడా ఫలాని ఇది చెప్తే తప్పు అయిపోద్ది. అన్నీ అందరికీ తెలియాలని లేదు కదా.
అన్ని ప్రశ్నలు మీరు 100 క్వశ్చన్లు అడిగితే నేను ఆన్సర్ చేయలేను, 50 చేయలేను గ్యారంటీ. నేనేం చెప్తాను, నాకు రాదు, తెలియదు అని చెప్తాను. సపోజ్ మీ ఊరు పేరు చెప్పి మా ఊరు పాపులేషన్ ఎంత అని నన్ను అడిగారు అనుకోండి, నాకట తెలియదు. వై షుడ్ ఐ అజ్యూమ్ 5,000 నుంచి 7,000 దాకా ఉంటుందని? నాకు తెలియదు అంటే తెలియదు. ఆ తెలియదు అనే దాంట్లో ఇట్ షోస్ దట్ యు ఆర్ ఆనెస్ట్. యు హావ్ టు యాక్సెప్ట్. అది అక్కడ ఆన్సర్ చేయటం కరెక్ట్ కాదు. తెలియని ఆన్సర్ తెలిసిందని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు. అంటే యు ఆర్ బ్లఫింగ్, యు ఆర్ బిహేవింగ్ హిపోక్రటిక్ వే. అంటే మనకి చాలా ఊహించి చెప్తా ఉంటాం, మనం కానిది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. నేను మంచివాడిని కాదు కానీ మంచిగా అనుకునేటట్టు బిహేవ్ చేస్తా, అది హిపోక్రసీ. సో పీపుల్ వోంట్ లైక్ ఇట్. సో దే హ్యావ్ టెస్టెడ్ ఇన్ అమెజాన్ 20 లక్షలు 30 లక్షల ఇంటర్వ్యూలో కూడా 2 hours టెస్ట్. దే టెస్టెడ్ ద ఎంటైర్ పర్సనాలిటీ రైట్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్, రైట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్, ఎవ్రీథింగ్. దే హ్యావ్ టు టాక్ 2 hours. ఎప్పుడు అట్లా చేయబాకండి. మీరు రేపు ఇంటర్న్షిప్ కూడా కొంతమంది వెళ్తారు, అక్కడ కూడా తెలియంది అని చెప్పండి. అంతేగా నాకు తెలుసు, నేను చాలా చదువుకున్నాను, నేను అది ఇదని చెప్పకండి. అంటే మళ్ళీ చెప్తాను ఒకసారి ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళే ముందు, బట్ డోంట్ డూ బ్లఫ్ దట్, డోంట్ బి అనెథికల్. సో అది మీకు లేకపోతే ఇంకో 100 మంది అయ్యారు, మీలో ఇక్కడ ఉండేవారు 100 మంది సెలక్షన్ లిస్ట్లో. మీకు తెలుసా మీకు అది ఆ విషయం? మిమ్మల్ని అట్లా రిజెక్ట్ చేశారని తెలుసా? తెలీదా? యు ఆర్ రిజెక్టెడ్ లైక్ దట్. అంటే మీరు మన సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా కొద్దిగా అట్లా చేశారా? సో చేయబాకండి, అంటే అది మీకే నష్టం అవుతుంది. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నేను చూశాను చాలా, 70 ఉంది అప్పటిదాకా, 80కి 82కి అట్లా వచ్చింది. కొద్దిగా మార్జినల్గా ఏదో చేసి ఉంటారు. డోంట్ డూ దట్. మీ పేరెంట్స్ పక్కన చేసినా సరే, స్టాండ్ ఇన్ యువర్ ఓన్. యూ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ వెదర్ ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. మీకు ఎప్పటికైనా ఏదో ఒకటి మంచి జరుగుద్ది. ఆ తాత్కాలికంగా 5 మార్కులు వస్తే ఏం కాదు, పర్మనెంట్గా మంచి జరగటం ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ కంపెనీస్ ఆల్సో. మీకు అయితే దానికి సరిపడా బాగా ట్రై చేయండి. బాగా మామూలుగా 2 గంటలు పనిచేసేవాళ్ళు 10 గంటలు 12 గంటలు పని చేయండి, అవుతుంది. మీరు ఎనర్జెటిక్ ఉన్నారు, బాగా తెలివంతుంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ యువర్ మైండ్, అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఐ షుడ్ గెట్ దిస్ జాబ్ అనే ఫీలింగ్తో ట్రై చేస్తే యుల్ గెట్ ఇట్. వీఆర్ వెరీ మచ్ హియర్. నేనున్నాను, హెచ్ఓడీస్ అందరు ఉన్నారు, అందరూ స్టూడెంట్, మీకు అందరికీ యాక్సెసిబుల్ డీన్ స్టూడెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఏం కష్టం వచ్చినా అకాడమిక్గా ఆవిడని అడగండి, ఆ కన్సర్న్ వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళి చెప్తారు. పోనీ నా దగ్గరికైనా రండి. నార్మల్గా ఏ చైర్మన్ కూడా కాలేజీకి రాడు. ఎందుకు వస్తాడు చైర్మన్ అంటే డబ్బులు లెక్క పెట్టుకోవడానికి వస్తారు, లేకపోతే అకౌంట్స్ చూసుకోవడానికి వస్తారు. ఐ రేర్లీ లుక్ ఎట్ టు దట్. ఐఎమ్ హియర్ టు టాక్ టు ద ఫ్యాకల్టీ, టు టాక్ టు ద స్టూడెంట్స్, టు మేక్ ద స్టూడెంట్స్. సో మీరు ఏదైనా కష్టం వస్తే అకాడమిక్గా నాకు ఇది అవుతుంది, ఈ ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఐఎమ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మ్యాన్ టు హెల్ప్ యూ. సో ఇది మీరు ఈ బ్యాక్లాగ్స్ వాళ్ళు దయచేసి డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్. యూ ప్లాన్ యువర్ సెల్స్ and share it with your counselor or HOD, whether it is possible or not. You tell them what is the support you require. And then those who have seriously attempted and failed, don't get disappointed, and identify the gap and fill that gap, and yes, ready for the next interviews. There would be another 10-15 companies definitely, and I am sure that most of you get through. ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ అన్ ఆనెస్ట్ వే. మీకు తెలిసిందంటే తెలుసు, లేకపోతే తెలియదంటే తెలియదు, తెలియకపోతే నేర్చుకోవాలి, అంతే. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ విష్ యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ముందే చెప్పా, సో వాట్ ఎవర్ యూ డింట్ మేక్ ఇట్ ఇన్ 2020, ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఇన్ 2021. మేక్ ద 2021 a successful year
a memorable year, a wonderful year in your life. Thank you very much.